السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں راجہ پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عام ٹی وی۔ عام انسان شو میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب منیر حسین دگل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ بہترین۔ آپ سنائیے کیسا دن گزرا؟ الحمدللہ جی، مزدور بھائیوں کی وجہ سے چھٹی ہوئی ہے، موج سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحیح ہے۔ بس آگے چل کے اسی کے اوپر انشاءاللہ باتیں کریں گے۔ جی بالکل، آج 1 مئی ہے، لیبر ڈے، یوم مزدور، اور مزدور کے علاوہ سب کو چھٹی ہے۔ ہم نے لڑکپن میں ایک شعر سنا تھا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو ہمارے مزدور کو آج بھی چھٹی نہیں ہے، آج بھی وہ کام پہ گیا ہے اور اس کی دہاڑی نہیں لگے گی تو اس کا چولہا نہیں جلے گا۔ تو کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کے لیے ہم وہ ڈے منا رہے ہیں اس سے اس کو بینیفٹ ہو، اس کے لیے اس دن کچھ اچھا ہو، کچھ ڈیفرنٹ ہو، کچھ فائدہ ہو، اور اسے لگے کہ ہاں میرا دن منایا جا رہا ہے۔ جناب جی بالکل، آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ تھوڑی سی آواز آپ کی کٹ رہی ہے، میں کچھ سمجھ پایا ہوں کچھ نہیں، لیکن ہم عام طور پہ مزدور جو ہے اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ایک کنسٹرکشن کے کوئی مکان بنا رہے ہیں اور مستری صاحب کے ساتھ جو مزدور اینٹیں اور سیمنٹ دے رہے ہیں، جبکہ جو مزدور ہے اس کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے اور اس میں بہت لمبا چوڑا طبقہ ہمارے ملک کا آتا ہے، جس میں کسان بھی ہے اور کسان کے ساتھ لیبر جو ہے وہ بھی مزدور ہے، اور بہت سارے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ بھی مزدور کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بلکہ میں اس کی ڈیفینیشن یوں کرتا ہوں کہ کم و بیش کوئی 90% جو ورکرز ہیں کسی نہ کسی شکل میں وہ تمام لیبر میں آتے ہیں۔ مشکل سے 10% ایسے ہوں گے جو ہائی بریکٹ سیلریز ہوں گے، جو خود کو مزدور نہیں سمجھتے ہوں گے، حالانکہ میں بھی ان کو بھی کسی نہ کسی حالت میں شکل میں مزدور سمجھتا ہوں۔ تو چونکہ آج مزدور ڈے ہے، لیبر ڈے ہے، یوم مزدور ہے، تو زیادہ تر بات چیت ہماری اسی کے اوپر ہوگی۔ تو باتیں ہم 2-3 خصوصی طور پہ کریں گے۔ ایک تو یہ کہ کیا ہم ان مزدوروں کے لیے کر سکتے ہیں، مین ٹاپک ہمارا یہ ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم ان مزدوروں کے ساتھ کیا زیادتی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور پھر تیسری بات یہ ہم کریں گے کہ ان مزدوروں کو کیا کرنا چاہیے جو اس باغ کے سارے مالی ہیں، پانی دینے والے ہیں، جس سے یہ باغ ہرا بھرا رہے۔ یاد رہے کہ بہت سارے لوگ اس مزدور دن کو اور مختلف رنگ بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ یہ امریکہ کا یوم آزادی تھا تو انہوں نے خود کو اس کو منانے کے لیے واشنگٹن کے لوگ جو تھے انہوں نے کچھ اور جگہ کے لوگوں کو یوم مزدور کا نام دے کے خوش کرنے کی کوشش کی، ایکچولی وہ اپنا دن مناتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ 1 مئی کو شاید دنیا میں ساری جگہوں پہ نہیں منایا جاتا، اور شروع بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا کہ کچھ جگہوں کے اوپر یہ 1882 میں، 1884 میں اور 1894 میں سپتمبر کی کچھ ڈیٹس میں منڈے کے روز بھی منایا جاتا رہا ہے، اور شاید ابھی بھی کم و بیش کوئی 80 ممالک دنیا میں ایسے ہیں جس میں ہم پاکستان اور ہمارے قریبی ہمسایہ انڈیا اور چائنا وغیرہ بھی آتا ہے جو یوم مزدور 1 مئی کو مناتے ہیں۔ ابھی آپ تھوڑے سے اس پہ بات کر لیں، پھر کچھ میں اس پہ اس طرح سے بات کروں گا کہ یہ ہم مناتے کیوں ہیں؟ کیا چھٹی کرنے کے لیے مناتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا دیکھنے کے لیے مناتے ہیں، یا ہم
टीवी के ऊपर मर्जी के प्रोग्राम, ड्रामे और मूवीज देखने के लिए, क्या इसके मकासद कुछ और है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आम इंसान शो आपका सबका शो है, और मजदूर के आलमी दिन के मौका पर हम आप सब बहन भाइयों से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें। हमारे शो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमें उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, और आप से हम जानना चाहेंगे कि आप मजदूर की क्या डेफिनेशन करते हैं, आप मजदूर को किस आंख से देखते हैं, आप मजदूर को बेहतर बनाने के लिए क्या सोच रखते हैं, और मजदूर के लिए आपके एहसासात, जज्बात और जो खदशात हैं वो क्या हैं। आइए आज हमारा साथ दीजिए, इस मौजू पर बात कीजिए। आप हमें कमेंट करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें लाइव शो में हमारे साथ शामिल होकर भी हमें गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सब दोस्तों को इजाज़त है, वो आ सकते हैं, जो जो आना चाहे लिंक पर क्लिक करें और जल्दी जल्दी से आ जाएं। फिर हम बाकायदा इस मौजू को हम छेड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इसकी तह तक पहुँचें, और हम देखें कि आज का मजदूर जो है वो किस तरीके से किन मुश्किलात का शिकार है, और उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसका तजर्बा, उसका हुनर, उसका स्किल क्या है। और पाकिस्तानी मजदूर जो है, ख़ास तौर पर हमारे मजदूर भाई जो हैं, हमारी मैन पावर, हमारी वर्क फोर्स, वो किन मुश्किलात और किन मसाइल का शिकार है, और उसकी बेहतरी के लिए कहाँ कहाँ गुंजाइश मौजूद है, और किस तरीके से कौन से अमूर पर हम अमल करके मजदूरों की हालत, उनकी तरबियत और उनकी सलाहियत में इजाफा कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ यौम मजदूर पर मुनीर हुसैन दुगल साहब मौजूद हैं, और आपको वक्तन फ़वक्तन वो गाइड करते रहेंगे, अपनी बेहतरीन राय का इजहार करते रहेंगे, और उनको क्योंकि बहुत ज़्यादा मैन पावर के साथ डील करने का तजर्बा भी है, एक बड़ी पोस्ट पे हैं, बहुत सारे जॉबियंस को डील करते हैं, कारपोरेट सेक्टर में उनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। तो इंसानों के साथ डील करना, उनके रवैये समझना, उनके मसाइल और मुश्किलात को जानना और उस पे बात करना, मेरा ख्याल है कि मुनीर साहब इसके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन रखते हैं। तो आइए उनको सुनते हैं, और आप जल्दी जल्दी से कमेंट में आपका कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं या हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर, पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स भी दुबई से आज हमारा प्रोग्राम होपफुली देख रहे हैं। मुझे अभी-अभी उनकी कॉल आई प्रोग्राम से पहले, क्योंकि वो किसी इवेंट में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे थे, और मैंने उनको लिंक भी भेजा। तो होपफुली हो सकता है वो मैसेज भी करें या पार्टिसिपेट भी करें। सैयद ज़िया रहमान शाह साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दुबई में मुकीम हैं, और मेरे वो क्लास फेलो हैं। तो मेहरबानी है इन दोस्तों की जो हमारे प्रोग्राम को इतनी वेटेज देते हैं, जो हम आम इंसान के लिए करते हैं, ताकि आम इंसान की बात हमारे अपने मुल्क में भी और जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ तक जाए, ताकि आम इंसान का कोई उसमें फ़ायदा हो सके। और आम इंसान में जो सर-फ़हरिस्त मेजॉरिटी लोग हैं हमारे देश में भी और प्रदेश में भी, वो मज़दूर हैं। एक बात आपने अर्ज़ की कि पाकिस्तान में ये 1 मई यौम मज़दूर, लेबर डे क्या है, कैसे है, कब से है? तो ये 1972 से पाकिस्तान ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया, और इस दिन को बाकायदगी से
मनाना शुरू किया। बहुत अरसा तक हम तो नहीं समझ पाए थे कि ये किस लिए मनाया जाता है। यही खुशी होती थी कि कल लेबर डे है और छुट्टी होगी और मौज-मस्ती करेंगे और एक्टिविटीज़ हर बंदा प्लान कर लेता है। जैसे कि मेरे कुछ दोस्तों ने ये कहा जी कि इस दफ़ा लेबर डे बड़ा ज़बरदस्त मिड ऑफ द वीक में आया है। अगर पहले 2 दिन छुट्टियाँ कर लो तो भी 5 छुट्टियाँ और अगर बाद में 2 छुट्टियाँ कर लो तो भी 5 छुट्टियाँ बच जाएँगी। तो हम इस तरह से भी लेबर डे को मनाते हैं। मैं ज़रा थोड़ी सीरियस बात भी अब इसके ऊपर, ये तो मज़ाक की बातें थी, सीरियस बात भी इसके ऊपर कर रहा हूँ कि आखिर इसका मकसद क्या है? इसका फ़ायदा क्या है उन लोगों के लिए जिसको मनाते हैं? मैं तो कभी-कभार ये भी नोट करता हूँ कि इसका फ़ायदा नहीं होता मज़दूरों को, बल्कि नुकसान होता है। हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी लेबर है, मज़दूर लोग हैं, वो डेली वेजेस वाले होते हैं। रो रोज़ाना वो दिहाड़ी पे जाते हैं और जो दिहाड़ी मिलती है, वापसी पे घर का उसमें सौदा सलब खरीद के अपने बच्चों के पेट में कुछ डालने के लिए लेकर आते हैं। और अगर आज छुट्टी हुई, काम नहीं हुआ, तो दैट मीन कि उनको दिहाड़ी नहीं मिली। और फिर सोचिए कि क्या उनके पास इतनी जमा पूँजी होगी कि वो आज के दिन में अपने बच्चों का पेट भर सकेंगे? तो ये भी एक सोच होनी चाहिए हमारे कि हमने उनके लिए सिर्फ़ छुट्टी ही दे दी या आज की छुट्टी का उनके खाने-पीने का किसी सूरत में कोई बंदोबस्त किया। बज़ाहिर तो हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उनके साथ आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनके दिन को मना रहे हैं, लेकिन क्या जिनके दिन को मना रहे हैं, वो वाक़ई छुट्टी पर हैं? कहीं डबल काम पे, ओवरटाइम पे तो नहीं बैठे हुए या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको आज दिहाड़ी मिली ही नहीं है, आज की लेबर उसको मिली नहीं है, आज उनके बच्चे भूखे रहेंगे। तो सबसे पहली बात ये कुछ मैं बातें इसमें आपसे शेयर करूँगा कि क्या है, जो हम उनके लिए कर सकते हैं? किया तो यकीनन कुछ नहीं होगा, सारा दिन ऐसे ही मुख्तलिफ सैर-ओ-तफरीह के मामलात में, सोने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया होगा, ड्रामे देख लिए होंगे और बहुत सारे कर लिए होंगे। लेकिन सोचना चाहिए हम सबको कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे दिल में जो बात अल्लाह तबारक तआला सबसे पहले डाल रहे हैं, वो ये है कि हम इन मज़दूरों के राइट्स के लिए कुछ करें, इनके हकूक के लिए कुछ करें। मज़दूरों की जिस तरह से मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि बड़ी लंबी लिस्ट है। मज़दूर हम आम तौर पे जो समझते हैं, वो राज के पीछे, मिस्त्री के पीछे, वो सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत, ईंटें पकड़ाने वाले को हम समझते हैं, जबकि मज़दूरों की लिस्ट बहुत लंबी-चौड़ी है। तो हमें चाहिए ख़ुसूसन जो हमारे अरबाब-ए-इख्तियार हैं, वो इसके ऊपर इनके कोई राइट्स डेफ़िनेटली डिफ़ाइन होंगे, जब ये लॉ बनाया गया होगा इवन 1972 में ही चले इसके ऊपर जो वर्किंग हुई होगी, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि क्या वो राइट्स उनको मिल रहे हैं? और अगर नहीं मिल रहा है, तो कोई उसका ऑडिट है? कोई उसका चेक एंड बैलेंस है? और फिर उनका फ़ायदा उन तक पहुँच सकता हो। ये एडवोकेसी है, जो मैं, आप और तमाम वो लोग जो इसको कर सकते हैं, वो इनको करें। मैं चूँकि बात थोड़ी लंबी है और वक़्तन-फ़क्तन मैं कोशिश करूँगा, चूँकि प्रोग्राम हमारा घंटे का है, तो हम पहले हिस्से में इन्हीं बातों के ऊपर बात करें कि क्या-क्या हम कर सकते हैं। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं ये समझता हूँ कि मज़दूर जो है उसको उसका हक नहीं मिल रहा, और ना कानून साज़ी के ज़रिए सही हक मिल रहा है और ना प्रैक्टिकली मिल रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में तो किसी को भी उसका हक नहीं मिल रहा, लेकिन अ, ख़ास तौर पर मज़दूर तबका जो कहीं न कहीं हमारे लिए कुछ उगा रहा है या बना रहा है, जो उगा रहा है या बना रहा है, मैं ज़ाती तौर पर मेरी राय ये है कि वो मज़दूर है। और अगर कोई बना नहीं रहा और उगा नहीं रहा, तो वो मज़दूर की कैटेगरी में नहीं आता। या तो वो कोई वैसे नालायक इंसान है, क्योंकि वो बना ही नहीं रहा, ना उगा रहा है, ना बना रहा है। तो उसका जो दर्जा है, वो इससे नीचे चला जाएगा मज़ीद। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बेच रहे हैं,
بیچنا اٹ سیلف ایک بڑا کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے، بہت اہم ہے، لیکن بنانے والا اور اگانے والا جو ہیں وہ پرائرٹی ہونی چاہیے، اس کے بعد بیچنے والے کی، کیونکہ اگر بنے گا ہی نہیں، اگے گا ہی نہیں تو بیچیں گے کیا، اس کا تیسرا نمبر آتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اور شاید اس اکنامک ورلڈ میں جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، یہاں پہ جو بیچنے والا ہے وہ اوپر چلا گیا ہے اور بنانے والا اور اگانے والا پیچھے رہ گئے۔ تو ایک تو یہ ترتیب جو ہے یہ بڑی ضروری ہے ٹھیک کرنے، تو ہمیں اس ترتیب کو بھی مد نظر رکھنا ہے، یہ کس طریقے سے ایسا کیا کیا جائے کہ یہ شعور آ جائے لوگوں میں، یہ سمجھ آ جائے، اور ہم جو اگانے والوں اور بنانے والوں کا استحصال ہو رہا ہے اس سے ان کو روک سکیں، اور اس کا استحصال کرنے والا جو سب سے پہلا طبقہ ہے وہ طبقہ وہ ہے جو بیچنے والا ہے، جو دونوں کی صلاحیتوں کو بیچ دیتا ہے۔ اس میں اگانے والے کو بھی، جیسے ہم پچھلے دنوں میں کسانوں کی بات کر رہے تھے، تو کسان اگاتا ہے لیکن اس کا پروفٹ مارجن کم ہو جاتا ہے، اور جو آڑتی ہے جو بیچتا ہے وہ زیادہ مارجن لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو بلڈنگ بنانے والے ہیں ان کو کم پیسے ملتے ہیں، اور جو ٹھیکیدار ہے جو ان کی صلاحیتوں کو، ان کی سکلز کو بیچتا ہے وہ زیادہ پیسے کماتا ہے۔ تو یہ ٹرینڈ جو ہے یہ بدلنا پڑے گا، کہ جو بنانے والا ہے اور جو اگانے والا ہے اس کو امپورٹنس دینی پڑے گی، اس کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھنا پڑے گا بینیفٹس کے لحاظ سے۔ یہ کوئی عزت احترام کی بات نہیں ہے، بینیفٹس جو اس کو پروفٹ ملے اپنے بنانے پہ یا اپنے اگانے پہ، وہ باقی تمام پارٹنرز یا سٹیک ہولڈرز سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک میری ان پٹ ہے، اس کو آپ اینالائز کیجئے، اس پہ بات کیجئے، دیکھیں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یا کس طریقے سے ہم جو ہمارا مزدور ہے اس کو استحصال سے بچا سکتے ہیں۔ ایک تو میری چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ پلیز چیک کیجئے آپ کے مائک کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے، یا آپ کی نیٹ کی کوئی تار لوز تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو آواز ہے وہ آ تو رہی ہے لیکن پھٹ رہی ہے آواز، تو لسنر کو پرابلم نہ ہو سننے میں۔ اچھا، جہاں آپ نے بات کی ہے بہت ہی زبردست اور بڑی پریکٹیکل بات سر آپ نے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو مزدور مزدوری کر کے اپنی ان پٹ ڈال کے اپنا خون پسینہ دے کے کچھ بناتا ہے، کچھ پروڈیوس کرتا ہے، کچھ مینوفیکچرنگ کرتا ہے، تو اس کو اس کا معاوضہ اتنا نہیں مل رہا جتنا کہ جو مڈل مین ہے طبقہ ہمارا، جو ٹریڈرز آتے ہیں، جو ان کے بعد سیکنڈ لیئر آتی ہے، جو سرمایہ دار لوگ آتے ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ اس میں انویسٹ کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کو بڑے زبردست طریقے سے ہتھیار لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سوری ٹو یوز دیز ہارڈ ورڈز، لیکن میں اس کو یہی کہوں گا کہ وہ اس سے اس کا بنایا ہوا ہتھیار لیتے ہیں اور پھر اپنے داموں پر وہ آگے بیچتے ہیں، چاہے وہ فصل ہو، اجناس ہوں، چاہے وہ کنسٹرکٹ کیا ہوا گھر ہو، چاہے کوئی اور ایسا پروڈکٹ ہو۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو بنانے والا ہے جس کے اس کے اوپر محنت زیادہ ہے تو اس کا معاوضہ محنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ کچھ اور فیکٹر آ جائیں گے، اس میں آ جاتے ہیں پریکٹیکلی، جس کی وجہ سے ان فیکٹرز کی وجہ سے اس کا معاوضہ بہت ہائی ہو رہا ہے۔ اچھا، چونکہ میں کوشش یہ کروں گا آج میں کہ میں وہ باتیں کروں جس میں آج خصوصی جس کو ہم لیبر سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے جو کوئی کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ہینڈ جوائننگ کیسے کر سکتے ہیں، یا ہم خود کس طرح سے کچھ باتیں کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے میں نے پہلے ایڈوکیسی کی بات کی ان کے رائٹس کے لیے، وہاں دوسری بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، الحمدللہ میرے ایسے دوست احباب ہیں جو کبھی کبھار اپنے گھر سے ایک بریانی کا دیگچہ بنا کے نکلتے ہیں، اور بالکل ان ایون
विदाउट कैमरा वो किसी भी तरफ, जिस तरफ को उनकी गाड़ी का मुंह हो जाए, उसके करीबी किसी जगह के ऊपर चले जाते हैं और उस जगह के ऊपर देखते हैं कि कुछ मजदूर लोग बैठे हुए हैं जो अपने आजर के इंतजार में है कि कोई आए उनसे काम करवाने वाला जिसकी उनको उजरत मिलेगी, तो वो आजर उनको ले जाए। तो वो कई दफा ऐसी सिचुएशन होती है, ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ कि दिहाड़ी उनकी लगी नहीं होती, पैसे उनके पास नहीं होते, नाश्ता उन्होंने किया नहीं होता, भूखे होते हैं और इतनी सकत भी उनमें नहीं होती है या इतनी जमा पूंजी भी नहीं होती है कि वो उस दिन उस खाने को मैनेज कर सकते हों। तो वो उन्होंने एक कोई अपने घर से हाउमेड बिरयानी का देगचा बनाया होता है, वो और उनके उन्होंने शापर साथ रखे होते हैं, वो एक-एक शापर जाके वहाँ उनको पकड़ा देते हैं, ना कोई उसकी फ़ोटो खींचते हैं, ना उनको वो दोनों जानते हैं कि देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। तो अगर हम खुद ये काम नहीं कर सकते हैं, तो हम उन लोगों के साथ मिल सकते हैं, जो इस नेक काम को करने वाले हैं, ताकि वो बंदा जिसने दिहाड़ी अगर उसको मिल भी जाए, फ़र्ज़ कीजिए 500 की या 1000 की, तो जो खाना आप उसको दे रहे हैं, ये खाना अगर वो कहीं से जाके खाएगा, तो उसको 200-300 रुपए का खर्चा आएगा और मुमकिन है कि वो इतना पेट भर के भी ना खा सकता हो। ये इस तरह से ही किया जाए जिस तरह से हमारे दोस्त कर रहे हैं कि इसमें इश्तिहारबाज़ी ना हो, इसमें वो उसकी फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालने का कांसेप्ट ना हो। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, तो आपका हिसाब वहाँ बराबर हो जाएगा कि वो आपको उसका अजर फ़ोटो से, सोशल मीडिया से मिल रहा होगा। तो जिससे अजर आपने लेना है, अगर उससे लेना है तो इसको उधार छोड़िए, इसको पेंडिंग छोड़िए। जिस तरह से हमने सुना कि अल्लाह जब हिसाब-किताब का वक़्त होगा, बंदों को बुलाएगा, तो उसमें जो सही होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि वो खुश होंगे, उन्हें ईमान होगा कि अब हम जन्नत में जाने वाले हैं, अपनी सखावत की बिना पे, लेकिन हुक्म आ जाएगा कि इनको दोज़ख में डाल दिया जाए। तो पूछा जाएगा, वो अर्ज़ करेंगे कि हमें क्यों दोज़ख में डाल दिया जाए? हम तो बड़े सखी थे, बड़ा काम किया। कहा, आप सही इसलिए थे कि लोग आपको कहें कि आप बड़े सही हैं, सो कहा जा चुका। तो अगर तो हमारा मकसद ये खाना खिलाने का मज़दूर को वहाँ पे ये है कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर लोग देखें और फिर हमें कमेंट्स करें, हमें रिव्यूज़ आएँ उसके ऊपर, तो वो कमेंट्स हो चुके और व्यूज़ आ चुके। तो वहाँ आगे का हिसाब हमारा फिर पेंडिंग नहीं होगा। तो मेरी उसमें मोदबाना गुज़ारिश है कि अल्लाह मियाँ से सौदा करें, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं मज़दूर हैं। कहीं अल्लाह ने हमें शायद अपर हैंड रखा हुआ है, हमारी मज़दूरी थोड़ी-सी बेहतर है, थोड़ी-सी ज़्यादा है, लेकिन रिलेशन सेम वहीं कहीं है। तो अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे, तो मुमकिन है कि जहाँ हमें ज़रूरत हो, अल्लाह वहाँ हमारे लिए थोड़ी-सी आसानी ज़्यादा पैदा आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। माइक ऑफ है सर आपका। अब आ रही है आवाज? जी, अब आ रही है। ओके। ये जो आपने मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए उनको सुबह का खाना, क्योंकि सुबह के टाइम पे ही ये जितने मजदूर हैं हमारे कंस्ट्रक्शन मजदूर, ये तो सुबह के टाइम पे ही एक जगह पे अवेलेबल होते हैं और सुबह का नाश्ता जो है वो बिल्कुल इनको दिया जा सकता है, और कुछ लोग मुख्तलिफ जगहों पे इसका एहतमाम भी करते हैं।
تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن یہ سلوشن نہیں ہے سر، یہ عارضی سلوشن تو ہے، یہ ہنگامی صورتحال میں تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر کسی کو اس قابل بنائے رکھنا کہ وہ آپ کی مدد کا منتظر رہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، اس سے ہمیں باہر آنا پڑے گا، اس سے ہم اس کو اتنی روزی روٹی کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنا باعزت طریقے سے جہاں سے ہم جب چاہیں جا کے کھا سکتے ہیں تو وہ بھی جب چاہے جہاں سے چاہے جا کے کھا سکتا ہے۔ تو ہم نے ان کی جو ویجز ہیں وہ کم رکھی ہوئی ہیں۔ اب اگر 1,000 روپیہ مزدور دہاڑی لیتا ہے تو وہ اس میں نہیں کوپ اپ کر سکتا۔ 1,000 روپیہ تو اس کا اپنا خرچہ ہے، وہ دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں، وہ پرانی بلڈنگوں کے اندر یا جو کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے کہیں ٹینٹ لگا کے رہ رہے ہوتے ہیں، کہیں فرش پہ سو رہے ہوتے ہیں، کہیں انہوں نے کوئی ایک آدھ کمرہ کہیں پہ لیا ہوتا ہے وہ بھی سستا ترین۔ تو اس طرح ان انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ہمارا جو ورکر ہے وہ کس طرح سے پرفیکشن دے سکتا ہے؟ جی بالکل آپ نے رائٹ فرمایا کہ یہ ایک وقتی سلوشن یا وقتی خوشی ان کو دینے کا طریقہ ضرور ہے، لیکن یہ ایک پرماننٹ حل نہیں ہے، اور لانگ ٹرم جو پلاننگ ہوتی ہے اس میں پرماننٹ سلوشن نکالے جاتے ہیں کہ کوشش کی جائے کہ ان مزدوروں کے لیے فیوچر پلاننگ کی جائے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ لیول پہ اسٹریٹجیز ڈیفائن کی جائے جس کی بنیاد پہ وہ آج مزدور ہیں یا اس لیول پہ ہیں، اس غریبی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، کل کو ان کے دن یہ دن نہ رہے، دن بدلے۔ اور یہ کوشش جو بھی کرے گا وہ چاہے اپنی وقتی طور پہ ڈیوٹی کر رہا ہو، لیکن یقین جانیے کہ اللہ کے ہاں اس کی جو قبولیت ہوگی وہ اپنے انتہا لیول کی ہوگی، کیونکہ یاد رہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک انسان کے لیے ہو رہا ہے، اور جو ہر انسان ہے اس کی بنیادی ضرورتیں، بنیادی احساسات، جذبات بالکل ایک جیسے ہیں۔ جیسے میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت 5 ہیں، جس کو نیسیسٹیز آف دا لائف ہم کہتے ہیں، جس میں روٹی، کپڑا، مکان، ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے۔ اب جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے ان 5 ضرورتوں کو وہ اس حساب سے پرائورٹائز کرتا ہے، کسی کو وہ پورا کر لیتا ہے، کسی کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور اگر ان کی یہ 5 ضرورتیں سیٹسفائی نہیں ہو رہی ہیں تو وہ اس چکی میں پس رہا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ آج اس نے ایک ضرورت کو پورا کر لیا، کل وہ دوسری ضرورت کو پورا کر لے گا۔ تو اس میں اس مزدور نے بھی سوچنا ہے کہ میں مزدور ضرور پیدا ہوا، مزدور کے گھر میں ضرور پیدا ہوا، لیکن مجھے تا حیات اس طرح کا مزدور یا اس چکی میں پسنے والا نہیں رہنا، میں نے ان دنوں کو بدلنا ہے۔ یاد رکھیے کہ حتمی فیصلہ دنوں کے بدلنے کا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم کوشش کریں، اپنی انتھک محنت کریں اور جو بنائے ہوئے بتائے ہوئے اصول ہیں ان کو اپنائیں تو اللہ ہمارے دنوں کو نہ بدلے۔ ایسا بالکل نہیں، ایسا ممکن ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں اس سے جو ہمارا آج ہے اس سے ہمارا آنے والا کال بہتر ہو سکتا ہے۔ بالکل میرا ایک اور سجیشن میرے دل میں چونکہ اس بات پہ آ رہی ہے، جیسے میں نے پہلے سجیشن دی تو یہ ایک چھوٹی ہے، انیشل ہے، بیسک ہے، اور کئی دفعہ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں تو اس کی تذلیل بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک انسان جیتا جاگتا ہے، اس کو آگے ہاتھ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مالک مجھے کھل کے دے، میرا ہاتھ بھی اوپر والا ہو، میں کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ اچھا، ایک آرگنائز طریقہ بھی اس سسٹم کو چلانے کا ہے، اور وہ بھی ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر۔ کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو اس کو آرگنائز طریقے کے ساتھ ویلفیئر کر رہی ہیں۔ تو ہمارے آس پاس ہمیں بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ لوگ ہیں جو میرا نام لیا اور میرا نام نہیں لیا، تو ان کے ساتھ بھی ہم مل کے لانگ ٹرم پلاننگ کرنا بڑی آسان ہو سکتی ہے کہ ہم ایسے پروگرامز ترتیب دیں کہ جس میں ان کی آنے والے دن جو ہے وہ نہیں تو ان کے بچے ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ اس دلدل سے وہ نکل جائیں
اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی جو باڈی ہوتی ہے، جو اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ بغیر فائنینس کے نہیں چلتا، اس کو کوئی ڈونیشن چاہیے ہوتا ہے، اور ہم میک شور کریں کہ جس کے ساتھ ہم وقت دے رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم پیسہ دے رہے ہیں، وہ کوئی کمائی کرنے والا نہ ہو، وہاں پہ وہ اپنی دیہڑی لگانے والا نہ ہو، بلکہ یقینی طور پہ اس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس ویلفیئر کا کام، ان مزدوروں کی زندگی کو بہتر بنانے کا کام کیا جا سکتا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ مزدور طبقہ جو ہے یہ غریب ہی رہے گا جب تک یہ خود اس پروفیشن کو چھوڑ نہ دے، کوئی اور پروفیشن اڈاپٹ کر لے، کوئی اور سکل سیکھ کر یہاں سے اس اپنا لیول بہتر کر لے۔ تو اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ یہ ایک پروفیشن ہے اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ایز اے پروفیشن اس کی جو اکنامکس ہیں ان کو ہم نے بڑھانا ہے، ان کا اکنامیکل لیول جو ہے، ارننگ لیول جو ہے، اس کو ہم نے ریز کرنا ہے، تاکہ یہ زندگی کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، ویسے تو بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ مختلف ملکوں میں اور مختلف لیڈران ہمارے یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، میں اس کے بہت خلاف ہوں۔ بیسک سے باہر نکلنا چاہیے، ہم یہ سن کے بوڑھے ہو گئے ہیں، بیسک بیسک بیسک۔ وہ نظام کب آئے گا جب انسانیت کو آپ عیاشی کرائیں گے؟ روٹی کپڑا مکان تو آپ دیں گے، باقی آپ کی پھوپھی دے گی، وہ کون دے گا؟ انسان کون سا ایسا نظام ہوگا جس کے اندر وہ کھلکھلا سکے، وہ مسکرا سکے، وہ اس کو اختیار اور ارادہ حاصل ہو؟ تو یہ بات مزدور کی خالی نہیں ہے، ہمارے خاص طور پر جتنے بھی غریب ممالک ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ وہاں پہ جو ارننگ سسٹم ہے اس کے اندر توازن نہیں ہے۔ ایک مینیجر صاحب جو ہیں وہ 1,00,000 روپے سیلری لے رہے ہیں، اور اسی آفس میں ایک پی این جو ہے وہ 20,000 سیلری لے رہا ہے۔ اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک نئی پالیسی ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کریں۔ اب جب ہم پی این کو پیسے ہی نہیں دیتے، نہ اس کی سکل بلڈنگ کی کوشش کرتے، پی این ہر دور میں رہنا ہے، کلرک نے ہر دور میں رہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم بدل جاؤ، ہم نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ ہم نے عام انسان پارٹی، جیسا کہ سب دوست جانتے ہیں، سارے پاکستانی جانتے ہیں، عام انسان پارٹی ہماری پارٹی ہے جو عام انسانوں کے لیے کام کرتی ہے۔ تو اس ایشو کو ہم نے سالو کرنے کے لیے ایک نظام، معاشی نظام ترتیب دیا ہے۔ اس معاشی نظام میں ہم نے لیئرز بنائی ہیں، نیچے والی لیئرز اور اوپر والی لیئرز، ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کیا جائے، ان کو پروپورشنیٹ کیا جائے، اور اس معاشی نظام کا نام رکھا ہے پروپورشنلزم، جہاں پہ امیر امیر تر نہ ہو اور غریب غریب تر نہ ہو، ایک ایسا بیلنسڈ نظام ہم قائم کریں۔ تو جب یہ نظام قائم ہوگا تو پھر ہم ان استحصال زدہ پالیسیوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ وہی شاپر ہے اور اس میں چاول ہیں اور وہ ہم نے اس مزدور کو دینے ہیں، اور اس کو مزدور سمجھنا ہے اور اس کو لینے والا رکھنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو دے رہا ہے، جو شاپر بانٹ رہا ہے،
उसकी सोच भी यही है, वो सवाब के लिए, वो जन्नत में जाने के लिए ऐसा कर रहा है, जरूरत पूरी करने के लिए वो भी नहीं कर रहा। अपने घर में जो उसने मुलाजम रखा हुआ है, उसने जो अपना ड्राइवर और अपना माली और अपना खाकरूब रखा हुआ है, उनके साथ भी वो वही 20,000 वाला सलूक ही कर रहा होता। बहुत सारे लोगों ने, एक खैर ये तो मज़ाही ऐसी चीज है, जरा डिफरेंट है, मज़ाहिया नहीं है, जरा डिफरेंट है कि अमीर आदमी किसे कहते हैं। क्या मुनीर हुसैन साहब अमीर आदमी हैं, लाख कमाने वाला, या जिसके पास 10 लाख है या 10 करोड़ है या 10 अरब है, बिलियन डॉलर्स हैं, क्या वो अमीर है? अमीर आदमी के मेरे नजदीक उसकी डेफिनेशन ये है कि अमीर आदमी वो है जो जिसके पास बैठकर कोई अपने आप को गरीब न समझे। अगर आप अपने बास के पास काम करके खुद को गरीब समझते हैं तो आपका बास एक गरीब आदमी है। अगर अपने बास के साथ काम करके आप खुद को अमीर आदमी समझते हैं, आपकी परचेजिंग पावर है, आप अपने लिए घर बना सकते हैं, आप अपने लिए सहूलियात खरीद सकते हैं, तो फिर आप एक अमीर बास के साथ काम करते हैं। खैर, हम यौम मजदूर की बात कर रहे हैं, तो यौम मजदूर को इस्तेसाल से बचाने का सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही तरीका है, और वो तरीका जो उसकी इज्जत नफ्स को कायम रखते हुए बनाया जा सकता है, वो है प्रोपोर्शनलिज्म। कि हम उसका मायार जिंदगी का एक मिनिमम लेवल तय कर दें कि किसी भी मजदूर को या शख्स को हम अपने मुल्क के अंदर इससे कम मुआवजा नहीं देंगे। आज के दौर में वो बनती है 1 लाख के की करीब रकम। आज के दौर में अगर आप मजदूर को 1 लाख रुपया माहाना देते हैं, या अपने क्लर्क को देते हैं, या ऑफिस बॉय को देते हैं, या किसी किसान को देते हैं, या अपने ड्राइवर को देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने का हक दे रहे हैं। और ये तो अभी बहुत मुश्किल है। जब तक हुकूमत ना मिले हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम बता सकते हैं, तरीका तो मौजूद है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, अब जो फर्स्ट वर्ड है अगर उसको हम देखें तो फर्स्ट वर्ड में काफी हद तक उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। जो वहां पे मैं उससे मुकम्मल एग्रीड नहीं हूं, लेकिन अगर वो $2,000 दे रहे हैं या $1,500 दे रहे हैं, तो उसके अंदर उसकी मिनिमम जरूरियात, जिसको हम सो कॉल्ड बुनियादी जरूरियात कहते हैं, वो उसकी पूरी हो रही है। उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। बुनियादी जरूरियात कोई चीज नहीं होती। हर इंसान को हक हासिल है कि वो अपना मकान बना सके, अपने बच्चे को बेहतरीन, उसका प्रोफेशन डिस्टर्ब किए बगैर। अब उसका प्रोफेशन अगर घर बनाना है, दीवारें बनाना है, बुनियादें खोदना है, तो दिस इज नॉट बैड प्रोफेशन। उसको पैसे दें आप। ये आपका बैड निजाम है कि आपने एक टाई वाले बाबू को, जिसमें कोई सलाहियत नहीं है, उसको मैनेजर बना के बिठाया हुआ है, और उसको आप सब कुछ दे रहे हैं। और वो कर क्या रहा है? वो बेसिकली लोगों का, अपने सबऑर्डिनेट्स का इस्तेहसाल कर रहा है, और इधर उधर से पैसे बचा के बास को दे रहा है कि देखें आपने 30,000 वाला बंदा रखा हुआ था, मैंने वो काम 20,000 में करा लिया। ये हैं हमारे मैनेजर। या वो ये कर रहा है कि एक बंदा 30,000 रुपए में 6 घंटे काम कर रहा था, वो कहता है जी मैंने 10 घंटे काम करने वाला बंदा ले आया। तो दोनों सूरतों में हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो सोच है, हमारा जो माइंड सेट है, वो है इस्तेसाल करना।
तो ये मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, और मजदूरों के हक में तो फिर मुझे बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल जनाब, मैं बकायदा सलूट करता हूँ आपकी इस मोहब्बत को जो आपने मज़दूरों के लिए दिखाई, और अपने जज़्बात भी माशाल्लाह आपने बेहतरीन दिखाए हैं, और ये काम हमें करना चाहिए, ये हम पे फ़र्ज़ है। उन लोगों के ऊपर जो बात करने की सलाहियत रखते हैं, जिनको हिकमत बसीरत से ये बात अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने का तरीका आता है, ताकि उनको ये नज़र आए कि वो जो हमारे बहन-भाई हैं, वो भी इंसान हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम हैं। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हुआ कि इसको फिर हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि हम इसकी अवेयरनेस की सेशंस करें। जैसा कि इस वक़्त हम कर रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं कि अपने मज़दूर भाइयों के लिए कि उनके हकूक़ क्या हैं? क्या वो हकूक़ उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? उनकी ज़िंदगी को कैसे प्लान किया जा सकता है? जैसे आपने इतनी बेहतरीन गुफ्तगू की है, तो इसके अंदर आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि एक मज़दूर है, वो मेहनत बेतहाशा कर रहा है, लेकिन उसकी उजरत, उसकी मेहनत के बराबर उसको नहीं मिल रही, और जो उसकी अपर लेयर है, वो हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। आगे चल के हम वो भी बातें करेंगे कि क्या ज़्यादती हैं, जो हमसे होती हैं उनके साथ। तो हम ज़्यादती करके अपने परफ़ॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं कि ये देखें जी, ये काम ऐसे नहीं होना था, ऐसे मैंने करवा के दिखा दिया उनके साथ, चाहे उसने वक़्ती तौर पे उसके साथ ज़्यादती की है। तो ये इस बातचीत के करने के बड़े फ़ायदे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि आज के दिन सिर्फ़ इसी क्योंकि छुट्टी है, एन्जॉय कर लो, सैर-सपाटा कर लो, घर में बैठ के और कुछ एक्टिविटी ऐसी आपने एन्जॉय करने के लिए कर लो, नहीं तो फिर सो लो। तो ये इस छुट्टी का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हम जहाँ भी हैं, जिस महफ़िल में भी हैं, जिस लेवल पे हम जाके इसके लिए बात कर सकते हैं, कोई हम उसके लिए प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं, या जो हम कर रहे हैं इस वक़्त, ये भी उसकी सीरीज़ में से एक काम है कि इसकी अवेयरनेस हम दें लोगों को कि जो वो काम कर रहे हैं, उनका हक है कि उनको इससे बेहतर उजरत मिले, ताकि इससे बेहतर ज़िंदगी वो गुज़ारें। और मुझे एक बात आपकी बहुत प्यारी लगी, एक्सीलेंट, मैं 100 में से 100 मार्क्स को देता हूँ कि यार ये क्या बात हुई? आए हैं तो मुश्किल खेल के चले जाना है, तो यशी वाली ज़िंदगी कब मिलेगी? तो ये हक है हमारा सबका कि हम जिस स्टेज के भी ऊपर हैं, और हम जो भी दूसरे के लिए कर सकते हैं, हम ऐसे मौके पैदा करें दूसरों के लिए कि वो उस ज़िंदगी को ऐवें ही ना गुज़ारें, बल्कि बेहतरीन तरीके से गुज़ारें। अच्छा, ये मैं एक और टेक्निकल बात आपको इसमें बताता हूँ कि हम अक्सर औक़ात ये कहते हैं कि ये काम मैंने कर दिया, ये काम हो ही नहीं सकता था मेरे बगैर। मैं क्लियर कट ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे और आपको इसके लिए मुंतखब किया है कि आओ, आप बात कर सकते हो, बात करो। अगर अल्लाह हमें मुंतखब ना करता, तो हमसे बेहतर वो लोग हैं जो इस वक़्त हमें सुन रहे हैं। जो इसके बाद हमें सुनेंगे, जो हमें नहीं सुनेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं हमारे आस-पास में। तो अगर ये काम किसी भी इंसान से अल्लाह इंसानों के करने के लिए कोई काम लेता है, तो हमें उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारा उसके लिए इंतखाब किया है। एक और बात मैं करके ओवर टू यू करूँगा, और फिर हम उन बातों का ज़िक्र भी आज करेंगे कि जो ज़्यादतियाँ हम लेबर के साथ करते हैं। अभी तक तो हमने ये बात सारी की है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, और वो करना चाहिए भी हमें। दूसरी बात ये है कि हम आज बहुत सारे लोगों ने ये काम किया भी होगा यकीनन, कि कुछ प्रोग्राम, इवेंट इसके लिए ऑर्गेनाइज़ किए होंगे, बड़े अच्छे लेवल के ऊपर। चाहे उसकी वीडियोज़ बने, चाहे उसकी फ़ोटोज़ बने, चाहे वो कल के अखबार में लगे, मुझे उससे गर्ज़ नहीं है। मुझे गर्ज़ है तो इस बात के साथ कि इस पिसे हुए तबके के लिए कोई किसी भी तरह उसका ज़ाहिरी या पोशीदा कोई भी मकसद है, लेकिन उसने कुछ किया है। तो जो हमारे लोग ये ताकत, हिम्मत, शक्कत रखते हैं, वो
जिस लेवल के भी ऊपर इवेंट ऑर्गेनाइज करके इसकी अवेयरनेस दे सकते हैं, इसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग्स दे सकते हैं, इसके लिए और जो भी किसी की ज़हन में अल्लाह सोच डालता है, उस सोच को शेयर करते हैं लोगों के साथ, जिससे हमारे इस पिछड़े हुए तबके का कोई फ़ायदा हो सकता हो, तो वो हमें यकीनन करना चाहिए। जी, बिल्कुल हमारी तो मैक्सिमम कोशिश यही है कि हम अपना इल्म, अपना तजर्बा, अपनी सोच, अपनी समझ इंसानों तक पहुँचाएँ। आम इंसानों तक हमारे इरादे, हमारी नीयत, हमारी सोच पहुँचनी चाहिए और इस शो का मकसद यही है कि आम इंसान की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। कहाँ-कहाँ, क्या-क्या पॉलिसी बनाई जाए, कौन-सा इनपुट दिया जाए, कौन-सा बीज, कौन-सी खाद जो हमारी सलाहियतों को बेहतर बना दे और हम माशरे में एक खूबसूरत माशरा तख्लीक कर सकें। मैं जो सियासत करता हूँ, लोग अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हम खिदमत खल्क करते हैं। ये एक बड़ा फनी अब सा जवाब है। इबादत करते हैं, कहते हैं हम इबादत इबादत करते हैं। हम नेकी के लिए कर रहे हैं, हम भलाई के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो सियासत करता हूँ वो बिल्कुल किसी नेकी के लिए नहीं करता। मैं सियासत जो है वो इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी अपने हकूक को हासिल कर ले। पाकिस्तान का हर शहरी इस काबिल हो जाए कि वो अल्लाह ने जिस खूबसूरती के तहत उसे बनाया है, हम वो खूबसूरत ज़िंदगी उसको जीने का एक मौका दे दें। एक ऐसा माहौल बना दें जिसमें कोई किसी पे एहसान ना करे, कोई मेरे ऊपर एहसान ना करे और मैं किसी के ऊपर एहसान ना करूं। एक ऐसा निज़ाम, एक यूनिक सिस्टम डेवलप किया जाए जो हर एक की खुशी का, ग्रोथ का जिम्मेदार हो। तो उस निज़ाम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर निज़ाम मुझसे ले रहा है तो मुझे पता ना हो, अगर मुझे दे रहा है तो मुझे पता ना हो। दूसरे शख्स को नहीं पता होना चाहिए। हमारे वजीर आजम को भी नहीं पता होना चाहिए कि ये निज़ाम मुल्क में कितने लोगों को हर महीने राशन देता है, हेल्प करता है, और उसके पड़ोसी को भी नहीं पता होना चाहिए। ये है वो नशो नमा जो कुरान का निज़ाम है, ज़कात जिसे कहते हैं, ज़कू से निकला है। जिंदगी, नशो नमा, बढ़ोतरी, फलने फूलने का इक्वल एनवायरनमेंट। तो हम उस निज़ाम की बात करते हैं ताकि कोई किसी का मोहताज न रहे। हम एक मजदूर से कैसे ये तवक्को रख सकते हैं कि वो सारा दिन परेशान हो, उसका बच्चा बीमार है, उसके पास घर नहीं है, उसको वो खुद बीमार है, उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, उसको रहने की जगह नहीं है और वो खूबसूरत दीवारें बनाएगा, वो खूबसूरत घर बनाएगा। हम जुल्म करते हैं, हम ज्यादती करते हैं, मुमकिन नहीं है। जब हम किसी को उसके हॉबी के मुताबिक काम करने की इजाजत देते हैं तो तब तख्लीकात होती हैं। तख्लीक तभी मुमकिन है, खूबसूरती, प्रोफेशनलिज्म तभी मुमकिन है। हम एक परेशान हाल, एक मफलूकुल हाल, एक पज़मर्दा चेहरे से ये आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वो बड़ा जिम्मेदार होगा।
भाई वो क्यों जिम्मेदार होगा? जब माशरा उसकी बीमारियों का, परेशानियों का जिम्मेदार नहीं है, तो वो आपके काम का कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारा क्लर्क, हमारे उस्ताद, हमारे मैकेनिक बहुत बेहतर है। उन्होंने निजाम को चलाया हुआ है, जैसे तैसे है, काम वही करते हैं। हम टाइयों वाले, सफेद कपड़ों वाले बाबू कोई काम नहीं करते। हमारा रोल जो है वो सिर्फ उनको नोचना, उनको दबाना, उनको घसीटना, उनका इस्तेसाल करना है। हमारे साथ मुनीर करीम साहब हैं और वो कह रहे हैं कि लेबर डे, एनयाम स्टील दुबई, रिस्पेक्ट द लेबर, फ्री वीज़ा, फ्री फूड, फ्री लाइफ इंश्योरेंस, फ्री अकोमोडेशन, फ्री for country tourism, and I have my first staff till with me from 1993. I have all staff from Pakistan. सर आप बहुत बड़े आदमी Excellent. हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे ये एजाज़ हासिल है, मैं गवाही दे सकता हूँ, शहादत दे सकता हूँ कि आपने जितना खूबसूरत निज़ाम बनाया, काश मेरे मुल्क में ऐसा निज़ाम हो जाए ऐसा हो जाए जो आप बना रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया, और पाकिस्तान में भी ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप दुनिया में मौजूद हैं और दुनिया को ये सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि कारोबार को कैसे किया जाता है। रानी साहब माशाल्लाह बहुत प्यारी राय साहब आपने बातें की हैं। एक्सीलेंट, मैं बड़े ध्यान से, गौर से और खुद पे कंट्रोल करके मैं आपकी बातें सुन रहा था। जो काम मुनीर करीम साहब कर रहे हैं, ये सारे नहीं करते और माशाल्लाह ये वो सपोर्ट है पाकिस्तानियों के लिए। कल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की। मुनीर साहब मैं उस पे रात भर सोचता रहा, जब तक मैं जागता रहा, दिन को भी मुझे बार-बार ख्याल आता रहा कि मैं ये सब कुछ जो है ये गुनाह सवाब के लिए नहीं करता। कमाल की बात है। ये इस वाक़या बहुत लंबा है, कभी मौका मिला तो मैं सुनाऊँगा। वाक़या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ये मंसूब है कि वो नेकी ही क्या, वो सवाब ही क्या, वो अमल ही क्या, जिसका मकसद दोज़ख से बचना और जन्नत को पा लेना हो। असल उसका मकसद तो उसके मालिक को पा लेना है। और यकीनन जो मुनीर करीम साहब कर रहे हैं, इसमें मालिक को पा लेने से कम है ही कुछ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब चूँकि आज का प्रोग्राम हमारा लेबर डे पे है, मज़दूर यौम मज़दूर पे है और मज़दूर के लिए है, तो कुछ ज़्यादतियाँ होती हैं, जो हम अपने-अपने मकाम के ऊपर अपने मज़दूर बहन-भाइयों से कर रहे होते हैं। वक़्त हमारे पास महदूद है, तो मैं 2-4 चीज़ों की निशानदही वो ज़रूर करना चाहता हूँ, ताकि इस ज़ुल्म से वो हमारे बहन-भाई मज़दूर जो हमारे साथ काम करते हैं, वो बच सकें। सबसे पहले राजा साहब ने भी इस बात का ज़िक्र किया, 2-3 बार किया कि हमारी आदत होती है कि हम अपनी परफ़ॉर्मेंस इस बात के साथ शो करते हैं कि हमने कितने लो वेजेस पे बंदा रखा हुआ है और उससे कितना ज़्यादा काम ले लिया है और उसको हमने ओवरटाइम भी नहीं दिया है। देखिए जी, ये काम मालिक को हम दिखाते हैं कि आप तो इतने में ले रहे थे, मैंने इतने में लेके दिखा दिया है। तो भाई आपने जिसको खुश करने की कोशिश की है, इससे ऊपर बहुत लेयर्स हैं और सबसे ऊपर उस मज़दूर का मालिक बैठा है, जिसके साथ आपने ज़्यादती की है। याद रखिए कि अगर आपके साथ ज़्यादती हो, तो आपके मालिक को कितना गुस्सा लगता है। वो कहता है, "कुछ भी हो, मेरे को बंदे को कुछ ना कहे।" तो जिस बंदे को आपने कुछ कहा है ना, उसके मालिक को अगर गुस्सा आ गया, तो फिर आप नहीं जानते क्या होगा आपके साथ। तो डर जाइए
یہ ظلم کرنے سے۔ ایک اور کام جس کا ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ہم مزدوروں کے حقوق جو ہیں کم از کم والے جو ہے نا ان کا بھی خیال نہیں رکھتے، ان کو پامال کرتے ہیں۔ کچھ گورنمنٹ کے ڈیسائیڈڈ ویجز لا ہے، ہم ان کے اوپر سائن لیتے ہیں غریب مزدوروں سے، ظلم کی انتہا کرتے ہیں ہم، اور وہ پیسے بھی ان کو نہیں دیتے۔ انسانیت کے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں کہ ہم وہ پیسے ان کے کاٹ لیتے ہیں۔ بک پہ سائن ہم 32,000 کے لے رہے ہوتے ہیں، دے ہم 24,000 20,000 رہے ہوتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر کسی وجہ سے آپ اس کی جگہ پہ آ گئے، آپ کے ساتھ یہ ہوا، اور آپ کی فیملی کس طرح سے سفر کرے گی، اور آپ کو زندگی گزارنا کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اس وقت سے ڈر جائیے اور یہ پرفارمنس قطعاً نہ دکھائیے۔ کچھ واقعات بھی اس کے اوپر ہو چکے، ماضی میں ہم نے میڈیا کے اوپر دیکھے کہ جو ورکنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں مزدور کی، ان کو سیف نہیں کیا جاتا۔ کئی دفعہ فیکٹریوں کی چھتیں گری، اس کے نیچے آ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے۔ یاد رہے کہ ایک انسان نہیں جان سے جاتا، اس کے پیچھے ایک خاندان ہوتا ہے، اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو وہ بڑھاپے میں موت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ ان کا جوان سال بیٹا جو آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ سیف نہیں تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب ان کا خیال کون رکھے گا؟ ان کو بڑھاپے میں دوائیاں کون لا کے دے گا؟ ان کا بڑھاپا گزارنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب جو ان کے مالکان ہیں، اللہ نے ان کو مالک بنا رکھا ہے۔ دیکھیں یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ کی، اور اللہ نے یہ صفت آپ کو دے رکھی ہے کہ آپ کو مالک بنا رکھا ہے۔ تو ان کی اس ماحول کا اس سازگار بنائیے کہ ان کی سیفٹی سیکیورٹی وہ ان کو مہیا کیجیے، ان کو نقصان نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایک اور زیادتی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم چائلڈ لیبر کا بالکل خیال نہیں رکھتے، ان قوم و ملت کے مماروں کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ ہم ان کو تھوڑیاں مار کے بچپن میں ان سے کام کرواتے ہیں، اور ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہمارا پاس ٹائم تھوڑا ہے، ہم نے تھوڑا عرصہ رہنا ہے، ہم نے نکل جانا ہے، اور پھر ان کی باری ہے اس کے ملک کو چلانے کی۔ تو ان کو اس بنیادوں پہ تیار کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کو تربیت دیں کہ یہ آگے چل کے اس ملک کو آگے لے کر چلیں۔ ایک اور بات، ڈسکریمنیشن ہماری فنکاری ہے، یہ ہم ہر وقت ہر جگہ ہر صورت کرنا ہم اپنے آپ پہ فرض سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر جینڈر بھی ہے، اس کے اندر اور بہت سارے طریقے ہیں۔ ان ایکول لوگوں کے ساتھ ان ایون رویہ کرنا یہ ایک عام سی بات ہے۔ جو ہمیں پسند ہے وہ نکما نکارا کام کرے نہ کرے، اس کو ہم لوگوں کے سامنے ذرا ڈانٹ ٹوٹ دیتے ہیں، اور ایکچولی وہ ہمارا پٹھا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، جس کے بل بوتے پہ آپ کو پروفٹیبلٹیز آتی ہیں، آپ کی کمپنی چلتی ہے، ان کا ساتھ آپ زیادتی کرتے ہو۔ یہ ڈسکریمنیشن نہ کیجیے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، میکسیمم پروفٹ چاہتے ہیں۔ ایک لاسٹ بات، جو کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور میں نے کلوزنگ کے لیے راجہ صاحب کو دینا ہے مائک، تو ہمارے ہاں یونینز کا کنسیپٹ لیبر کے لیے ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک اور بہت بڑا ٹاپک ہے کہ کئی دفعہ وہ بھی اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں، لیکن ان کو دبایا نہ جائے۔ کوشش کی جائے کہ وہ اپنے گروپ آف پیپل کے لیے جو حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو سنا جائے، جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے، تاکہ یہ لوگ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں، اور وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، ذرا تھوڑی سی دولت کی تقسیم میں فرق ہے۔ راجہ صاحب نے بہت پیاری باتیں آج کی ہیں اس پروگرام کے اندر، میں نے بھی اپنی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے میں بھی اپنی انپٹ دے سکوں، اور خدا کرے جو ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے وہ سب دوستوں تک پہنچ سکے۔ اوور ٹو راجہ صاحب۔ جناب، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس استثالی نظام کی نشاندہی کی، اور کہاں کہاں اور کس کس طریقے سے یہ مختلف طبقات پر اپنی کاری ضرب لگاتا ہے، اس کی مختلف تہوں کو آپ نے
کھولا آج کے اس سیشن میں، اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو ہم 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں مکمل نہیں کر سکتے، اس کے لیے مزید سیشنز کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرامز میں اس پر بات کرتے رہیں گے۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو قادر و عادل ہے پر تیرے جہاں میں ہیں بہت تلخ بندہ مزدور کے اوقات۔ دوستو، صحیح نظام میں ایک اچھے نظام میں، اچھا نظام اس کو کہتے ہیں جس میں انصاف مانگنا نہ پڑے، انصاف کے لیے ایپلیکیشن نہ دینی پڑے، نظام اٹ سیلف اتنا ویجیلنٹ ہو، وہ دیکھ رہا ہو کہ کہاں زیادتی ہو رہی ہے، کون زیادتی کر رہا ہے اور کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ کوئی ایپلیکیشن دینے کا کام نہیں ہے۔ بہترین معاشرہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو انصاف کے لیے کہیں درخواست نہ دینی پڑے۔ آج کے شو کا ہم اختتام کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا پسند آیا، کیا چیز اچھی نہیں لگی، اس پہ بھی ضرور بتائیے گا، اور آپ کے ذہن میں ایسی کیا تجاویز ہیں جو ہم اس نظام سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بہتر نظام کی طرف جا سکتے ہیں، کون سی پالیسیاں ہم بنائیں، کون سے معاملات ہم ایسے سٹیپس لیں جس سے ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت، بیلنسڈ، متوازن معاشرہ بن جائے۔ راجہ پاکستانی اور منیر حسین دگل کو اجازت دیجیے۔ اپنا سارے پاکستان کا، تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ رب رکھا، پاکستان زندہ باد۔